ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ओम शांति। 6 डिसेम्बर 2024 साकार मुरलीर मुख्य पॉइंट बाबा कहते मिठे बच्चे, वर्तमान तुम्हें माने पुरुषोत्तम संगम जुगरे अछ। तुमको यही ठारे रही नुआ दुनिया को मने पकाइबाकु हेबो एवं आत्मा को पवित्र करिबाकु पड़िबो। वर्तमान तुम्हें माने पुरुषोत्तम संगम जुगरे अछ। तुमको यही ठारे रही नुआ दुनिया को मने पकाइबाकु हेबो एवं आत्मा को पवित्र करिबाकु पड़िबो। प्रश्न, बाबा तुममानंकु एपरि केउं ज्ञान देले जहाद्वारा तुमर बुद्धिर ताला खोलीगला? बाबा तुममानंकु एपरि केउं ज्ञान देले जहाद्वारा तुमर बुद्धिर ताला खोलीगला? उत्तर, बाबा एही बेहदर अर्थात अविनाशी एवं अनादि ड्रामार एपरि ज्ञान देले जहाद्वारा बुद्धिरे जेउ गडरेजर ताला लागिथिला ताहा खोलीगला। पत्थर बुद्धिरु पारस बुद्धि होईगलु। बाबा ज्ञान देइछन्ति जे एही ड्रामारे प्रत्येक अभिनेतांकर स्वतंत्र एवं अनादि पाठ रहिछि। जे कल्प पूर्वे जेतिकी पढ़िथिले से एबे मध्य सेतिकी पढ़िबे। पुरुषार्थ करी निजर वर्षा अर्थात संपत्ति नेबे। ओम शांति। आत्मिक पिलामानंकु आत्मिक पिता शिक्षा देउछन्ति। जेबेठारु बाबा होइछन्ति सेबेठारु ही टीचर होइछन्ति, सेबेठारु ही पुणी सद्गुरु रूपरे शिक्षा मध्य देउछन्ति। तेणु पिलामाने एक कथा बुझी पारुछन्ति, जेतेबेले से बापा टीचर गुरु अटन्ति तेबे से छोट पिला तो नुहंती ना, से उच्चरु उच्च बड़रु बड़ अटन्ति। बाबा जानिछन्ति एमाने समस्ते मोर पिला। ड्रामार प्लान अनुसारे तुमे माने मोते डाकिछ एठाकू आस, आसे आमको पावन दुनिया को नहीं चल, किंतु किछि भी बुझु नाहांती। एबे तुमे माने बुझी पारुछ जे पवित्र दुनिया सत्य जुग को एवं पतित दुनिया कଳି जुग को कुहा जाए। एकथा मध्य कही थांती जे आमको रावणर जेलरू उद्धार करी दुखरू मुक्त करी निजर शांतिधाम सुखधाम को नहीं चल। तेबे दुईटी जाक नाम बहुत भल, मुक्ति जीवन मुक्ति अथवा शांतिधाम सुखधाम। तुममानंक व्यतीत आहु कहा बुद्धिरे नाही जे शांतिधाम केउठी एवं सुखधाम केउठी थाए। बिल्कुल अज्ञानी अटंती। तुमर लक्ष्य उद्देश्य ही हेउछि बुद्धिमान हेबा। एही लक्ष्य ओ उद्देश्य हेउछि अज्ञानी मानंक पई, जेउ मानंकु कि एमानंक सदृश ज्ञानवान हेबाकु हेबो, समस्तंकु सिखाइबाकु हेबो। मनुष्यरु देवता हेबा ही हेउछि आमर लक्ष्य एवं उद्देश्य। यह है मनुष्य मानंकर सृष्टि, ताहा हेउछि देवता मानंकर सृष्टि। सत्ययुग है देवता मानंकर सृष्टि। तेबे निश्चिंत भावरे मनुष्य मानंकर सृष्टि कलिजुग होइथिबो। तेबे तुमको मनुष्यरु देवता हेबाकु पड़िबो। तेणु निश्चिंत पुरुषोत्तम संगम जुग मध्य थिबो। सेमाने हेउछन्ति देवता, एमाने हेउछन्ति मनुष्य। देवता माने हेले बुद्धिमान। तेबे सेमानंकु बाबा ही एपरि समझदार अर्थात ज्ञानवान कराइछन्ति। बाबा जे कि विश्वर मालिक अटंती, जदिओ मालिक हुअन्ति नाही परंतु गायन तो करा जाए ना। से हेउछन्ति बेहदर पिता, बेहदर सुखदाता। सेही बेहदर सुख होइथाए नुआ दुनिया रे एवं बेहदर दुख होइथाए पुरुणा दुनिया रे। देवता मानंकर चित्र मध्य तुम सम्मुखरे रहिछि एवं तांकर गायन मध्य रहिछि। आजिकाली तो 5 भूत को मध्य पूजा करुछन्ति। एबे बाबा तुम मानंकु बुझाउछन्ति जे तुमे पुरुषोत्तम संगम जुगरे अछ। तुम मानंक भितरे मध्य पुरुषार्थर क्रमानुसार जानिछन्ति जे आमर गोटिए पाद स्वर्गरे एवं अन्यटी नरकरे रहिछि। एठारे तो रहुछ किंतु तुम मानंकर बुद्धि नुआ दुनिया रे अछि। तेबे जीए आम मानंकु नुआ दुनिया को नहीं जाउछन्ति
ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, କାରଣ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ଏହି କଥା ଶିବ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବା କେବେ ଆସିଲେ, ଆସି କ'ଣ କଲେ, ଏ କଥା କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଶିବରାତ୍ରି ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଶବ୍ଦ ଯାହା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି, ତାହା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଶିବରାତ୍ରି କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଯାଉଛି। କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ରହିଛି, ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ହେବ। ଏବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛ। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ଏବେ ପଢ଼ିବେ। ଯିଏ ଯେପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ସେ ସେହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ସେହିପରି ପଦ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ପୁରା ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତୁମେ ହିଁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛ, ପୁଣି ତୁମର ପତନ ହେଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହା ମାଳା ଅଟେ ନା। ଏଥିରେ ଯିଏ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କ୍ରମାନୁସାରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ ମିଳିଛି। କେଉଁ ସମୟରେ କାହାକୁ କ'ଣ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହେବ, ଏହା ଅନାଦି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା, ଯାହାକି ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ତୁମେମାନେ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ଏବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପୁଣି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ। ତେବେ ଆତ୍ମିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ମନେ କର। ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିଥାଏ। ଆତ୍ମା ଅପବିତ୍ର ହେଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରିବ ନାହିଁ। କ୍ରମାନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପାଠ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଫରକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନାଟକରେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯାହା କାଲି ଦେଖିଥିବେ। ଯାହା ହୋଇଥିବ ତାହା ହିଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ନା। ଏହା ପୁଣି ବେହଦର ଏବଂ କାଲିର ଡ୍ରାମା ଅଟେ। କାଲି ତୁମକୁ ବୁଝାଇଥିଲି, ତୁମେ ରାଜଭାଗ୍ୟ ନେଇଥିଲ, ପୁଣି ହରାଇଲ। ସେହି ରାଜପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ପୁଣି ବୁଝୁଛ। ଆଜିର ଭାରତ ପୁରୁଣା, ତେଣୁ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। କାଲି ପୁଣି ନୂଆ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି, ଏବେ ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛୁ। ଶ୍ରୀମତ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟିରେ ରହିବେ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତେଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି। ଯିଏ ଭ୍ରଷ୍ଟ ସିଏ ନର୍କରେ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ତୁମେ ଏବେ ବୁଝୁଛ। ଏହି ବେହଦର ଡ୍ରାମାକୁ ଯଦି କେହି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଯିବ। ଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତେଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପୁଣି ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତେଜ କରାଉଛ। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ପୁଣି ତୁମେ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିନଥାଏ। ମୋର ପାଠ ହେଉଛି ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ କରିବା। ସେଠାରେ ତ ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ତ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆସ ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ବେହଦର ବର୍ଷା ଦିଅ। ତେବେ ତୁମକୁ କଳ୍ପକଳ୍ପ ବେହଦର ବର୍ଷା ମିଳୁଛି, ପୁଣି କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଉଛ। ଏହିସବୁ ଚିତ୍ର ଉପରେ ବୁଝାଅ, ତେବେ ଯାଇ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପାରାଡାଇଜ୍ ଦୈବୀ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଡେଭିଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସୁରୀ ଦୁନିଆ। ଏବେ ଅସୁରୀ ଦୁନିଆର ଶେଷ, ଦୈବୀ ଦୁନିଆର ଆଦିର ହେଉଛି ଏହା ସଙ୍ଗମ। ଏହି କଥା ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ। ଏ କଥା ଆଉ କାହା ମୁଖରୁ ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ।
ବାବା ହିଁ ଆସି ଏହାଙ୍କର ମୁଖ ନେଇଛନ୍ତି। ବାବା ମୁଖ କାହାର ନେବେ ଏ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କାହା ଉପରେ ସବାରି ହେବେ? ଯେପରି ତୁମ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀର ଉପରେ ସବାର ହୋଇଛି ନା। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ତ ନିଜର ସବାରି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ମୁଖ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ନଚେତ୍ ରାଜଯୋଗ କିପରି ଶିଖାଇବେ? ପ୍ରେରଣାରେ ତ ଶିଖାଇବେ ନା। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ମନ ଭିତରେ ନୋଟ୍ କର। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ନଲେଜ ରହିଛି ନା। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କୁହାଯାଏ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମାରେ ରହିଥାଏ ନା। ଆତ୍ମା ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବୁଝୁଛି। ତୁମକୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି କିଏ କରିଛି? ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ରାବଣ ଆମ ବୁଦ୍ଧିକୁ କ'ଣ କରିଦେଇଛି। କାଲି ତୁମେ ଡ୍ରାମାକୁ ଜାଣିନଥିଲ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକଦମ ଗଡ଼ରେଜର ତାଲା ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଗଡ଼ ଅକ୍ଷର ତ ରହିଛି ନା। ବାବା ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ବାବା ଆସି ତାଲା ଖୋଲିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ହେବେ। ବାବା ଆସି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କ୍ରମାନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବେ ଖୋଲୁଛି। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଆସିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଉପରେ ତ କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପତିତ ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ଏବେ ପବିତ୍ର କରି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ନିରାକାରୀ ସୃଷ୍ଟି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସବୁ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ନିଜ ଘର ଯେପରି ବହୁତ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଘର ପ୍ରତି ତୁମର ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି ସ୍ନେହ ତ ଆଉ କାହାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଘର ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ମୁରବୀ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି ନା। ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ମୁରବୀ ପିଲା ହେବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବେ। ଛୋଟ ଅଥବା ବଡ଼ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ହୋଇନଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗରେ ଯିଏ ମସ୍ତ ରୁହନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ବଡ଼। କେହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ତ ନିୟମ ରହିଛି ଯେ ବଡ଼ମାନେ ହିଁ ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବେ। ଆଜିକାଲି ତ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ବାମନ ବି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ତ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ ଓଜନ କରିବା? ଆତ୍ମା ତ ତାରକା ସଦୃଶ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାରା ନାମ ଶୁଣି ଉପରକୁ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାରା ନାମ ଶୁଣି ନିଜକୁ ଦେଖୁଛ। ତୁମେ ଧରିତ୍ରୀର ତାରା ଅଟ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆକାଶର ଯାହାକି ଜଡ଼। ତୁମେ ଚୈତନ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଅଦଳ ବଦଳ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ବହୁତ ବଡ଼ ଅଭିନୟ କରୁଛ। ଅଭିନୟ କରି କରି ତୁମର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା କମିଯାଇଛି। ବ୍ୟାଟେରୀ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ବାବା ଆସି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ତୁମର ଆତ୍ମା ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଭରି ହୋଇଥାଏ ତାହା ଖଲାସ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଭରୁଛ। ତୁମେ ଏବେ ନିଜର ଆତ୍ମା ରୂପୀ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମାୟା ବହୁତ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି। ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ତୁମେ ସବୁ ଚୈତନ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଟ। ଜାଣୁଛ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇଲେ ଆମେ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବୁ। ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛୁ। ସେହି ଦୁନିଆର ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ଏହି ବେହଦର ପାଠପଢ଼ା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। କିପରି କ୍ରମାନୁସାରେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତି ପୁଣି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ହୁଏ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଅବିନାଶୀ ପାର୍ଟ ମିଳିଛି। ତୁମେମାନେ ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ କେତେଥର କରିଥିବ? ତୁମର ବ୍ୟାଟେରୀ କେତେଥର ଚାର୍ଜ ଏବଂ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଥିବ? ଯଦି ଜାଣୁଛ ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ପୁଣି ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଡେରି କାହିଁକି କରୁଛ? କିନ୍ତୁ ମାୟା ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ମାୟା ତୁମକୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କରିବା ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ବ୍ୟାଟେରୀ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଇ ଦେଉଛି। ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନାହଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କରି ଶତପ୍ରଧାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି
ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ମାୟା ଭୁଲ କରାଇ ବ୍ୟାଟେରୀ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେଉଛି। ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ଚାଲିଥିବ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼ାଇ ଶେଷ ହେବ, ସମସ୍ତେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ପୁଣି ଯାହାର ଯେତିକି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ହୋଇଥିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ପଦ ପାଇବେ। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ବାବା ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କରାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖେଳ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବା ବାରମ୍ବାର ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଉଛି। ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ନ ତୁଟିବା ପାଇଁ ବାବା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କରି ଯେତେବେଳେ ସମାପ୍ତି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ତୁମର ଅଭିନୟ ପୂରା ହୋଇଥାଏ, ଯେପରି କଳ୍ପକଳ୍ପ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମାଳା ତିଆରି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳା ରହିଛି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ତାଙ୍କର ମାଳା ରଖିବେ ନା। ବାବା ଦୈବୀ ଦୁନିଆ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ନା। ଯେପରି ରୁଦ୍ରମାଳା ରହିଛି, ସେପରି ବିଷ୍ଣୁମାଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମାଳା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ। ଅଦଳି ବଦଳି ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ହେବ, ସେତେବେଳେ ରୁଦ୍ରମାଳା ତିଆରି ହେବ। ଏହା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମାଳା, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାଳା ରହିଛି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାଳା ରହିଛି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାଳା ହେବା ଦରକାର। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ କାହାର ସେହି ସମୟରେ ହିଁ କାନରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କେହି ତ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପଢ଼ୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ୍ ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1ରେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାରୂପୀ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କରି ଶତପ୍ରଧାନ ସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କୌଣସି ଗଫଲତ ବା ଭୁଲ କରିବାର ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଟେରୀ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଲି ହୋଇଯିବ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାରୂପୀ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କରି ଶତପ୍ରଧାନ ସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ଏପରି କୌଣସି ଗଫଲତ ବା ଭୁଲ କରିବାର ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଟେରୀ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଲି ହୋଇଯିବ। 2ରେ ମୁରବୀ ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ହେଲେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଘର ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗମଗ୍ନ ରହିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଯାହା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତାହା ନିଜର ଆତ୍ମାରୂପୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ: ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସଂସାର କରି ସର୍ବଦା ସେହି ଜଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣରେ ରହୁଥିବା କର୍ମବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସଂସାର କରି ସର୍ବଦା ସେହି ଜଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣରେ ରହୁଥିବା କର୍ମବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସର୍ବଦା ଏହି ଅନୁଭବରେ ରୁହ ଯେ ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ। ବାସ୍ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ମୋର ସଂସାର। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ, କୌଣସି କର୍ମବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ନିଜର କୌଣସି ଦୁର୍ବଳ ସଂସ୍କାରର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନ ନ ରହୁ। ଯେଉଁମାନେ କାହା ଉପରେ ବି ମୋର ପଣିଆର ଅଧିକାର ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ବା ଅଭିମାନ ଆସିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ କର୍ମବନ୍ଧନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ମେରା ବାବା ଭିତରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ମିଶିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ସହଜରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ମହାନ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବୃତ୍ତି ବେହଦର ଅଟେ। ମହାନ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବୃତ୍ତି ବେହଦର ଅଟେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଓಂ ଶାନ୍ତି।